اگر جو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، جب آپس میں ہی ایک دوسرے کو ایسے دیکھو گے تو جو حقیقت میں ہی مسلمان نہیں ہیں وہ آپ کی عزت کیسے کر لیں گے؟ کسی کو قبر پجا تو مت کہو، کسی کو پیر پجاری تو مت کہو، کسی کو بہاوڑا تو مت کہو، کسی کو خنزیر تو مت کہو۔ اے مسلمانوں، ایسی نفرت سے کوئی جنتی نہیں، کوئی بھی جنت کون ہوگا؟ جو اللہ کو عزیز ہوگا۔ جنتی وہ ہوگا جو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا۔ برادران اسلام، السلام علیکم۔ ناظرین حضرات، میرا نام اقبال ہے، میں علی گڑھ میں رہتا ہوں۔ میں کسی بھی فرقے کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آنکھوں دیکھا ہے میرا۔ محترم حضرات، آج بہت سینے میں درد ہو رہا، بالکل دل ٹوٹ گیا، اس لیے مجھے بولنا پڑ رہا۔ نہ وائرل ہونے کے لیے بول رہا ہوں، نہ کچھ بھی، مطلب ایسی کوئی دماغ میں نہیں، بالکل تنگ آ گئے ہیں۔ میں مولوی نہیں ہوں، ایک عام ناگرک ہوں۔ آپ کو دکھتا ہوگا میں جیسا بھی ہوں۔ دیکھیے، ہمارے اپنے اعمال ہمیں بگاڑ رہے ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے ویسے ہی ہم پہ عذاب آ رہے ہیں۔ میں کسی بھی فرقہ پرست کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، اور کسی بھی فرقے میں سب ایک سے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بخشتا ہے، اللہ کی مرضی۔ میں سب سے برا، میں خود سب سے برا، مجھ سے سب بہتر، لیکن ہم میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو حقارت سے دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا فرقہ اس فرقے کو بڑی حقارت سے دیکھ رہا، اتنی حقارت سے دیکھ رہا ہے کہ خنزیر تک سمجھ رہا۔ ایسا نہیں کہ سب ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، سب نہیں۔ دوسرا فرقہ اس فرقے کو بہت حقارت سے دیکھ رہا، جیسے کہ وہ مسلمان ہی نہیں۔ تیسرا فرقہ فلاں فرقے کو ایسے دیکھ رہا ہے کہ جیسے کہ یہ مسلمان ہی نہیں۔ جب آپس میں ہی ایک دوسرے کو ایسے دیکھو گے تو جو حقیقت میں ہی مسلمان نہیں ہیں وہ آپ کی عزت کیسے کر لیں گے؟ آپ ولیوں سے بڑے ہو گئے، آپ نبیوں سے بڑے ہو گئے، آپ نبی کو ان پڑھ کہیں گے، آپ نبی کو علم دار نہیں کہیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، بہت درد ہوا۔ اللہ پاک کی طرف سے ایک مولوی ہیں، مولانا طارق مسعود صاحب، بہت بڑے مولوی ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے آیتیں غلط آ رہی ہیں، جیسی آئیں ویسی لکھ دیا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، طارق صاحب کہہ رہے ہیں۔ اللہ توبہ توبہ، جب ہمارے اپنے ہی اعتراض کریں گے تو غیر اعتراض کر رہا ہے تو بس سینہ پھٹ رہا۔ کم سے کم خود تو اعتراض مت کرو، خود تو آپس میں محبت کر لو، خود تو ایک دوسرے کو کم سے کم مسلمان ہی سمجھ لو۔ اور میں خود جس لائق ہوں میں تیار ہوں۔ اگر جو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا ہر حال میں ہونا چاہیے، ایک قانون بن جائے۔ اس قانون بنانے کے لیے سب سے پہلے قربانی میں دینے کو تیار ہوں، اور قانون بنا دیجیے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو۔ اور کسی بھی دھرم کے لیے، کوئی بھی دھرم اگر گستاخی کرتا ہے تو اس کے لیے قانون بنا دیجیے۔ میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں کورٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ قانون بنائیے۔ باقی میں مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں، اے مسلمانوں، کم سے کم دوسرے مسلمان کو مسلمان تو سمجھ لو، حقیر تو مت سمجھو۔ کسی کو قبر پجا تو مت کہو، کسی کو پیر پجاری تو مت کہو، کسی کو بہاوڑا تو مت کہو۔
किसी को खंजीर तो मत कहो। किसी को जाने कितने कितने अल्फाज ऐसे हैं जो कि बुरा लगने वाले होते हैं। जब आपस में आप मोहब्बत नहीं करोगे फिर क्या होगा? ऐसा ही तो होगा। हमारे आमाल हमारे साथ अल्लाह पाक फिर हम पे यही तो नाजिल करेगा। उन अमालों का बदला यही तो हमें मिलेगा। हमारी अपनी ही तो गलती है। इससे पहले भी तो वक्त था, कभी ये गुस्ताखियां हुआ करती थी क्या? आज वो नरसिम्हानंद भद्दे अल्फाज हमारे हुजूर की शान में बोले, अरे मैं कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान, मेरा जहां जो भी कुछ है सब कुछ कुर्बान। क्या बोला जा रहा है मुसलमानों? बैठ नहीं रही, दिमाग में नहीं बैठ रही। अपने अमाल अच्छे कर लो, आपस में मोहब्बत कर लो, एक दूसरे से मोहब्बत कर लो, एक दूसरे को हकीर मत समझो। आपको घमंड है, आपको ये घमंड है कि मैं अच्छा हूं, दूसरों को घमंड है मैं अच्छा हूं, तीसरे को घमंड है मैं अच्छा हूं। 72 फिरकों में एक जन्नती। अल्लाह जाने, अल्लाह की मर्जी कौन जन्नती। मुझे भी भरोसा, मुझे भी अपने फिरके पे अपने अकीदे पे भरोसा है कि मैं जन्नती। ऐ मुसलमानों, ऐसी नफरत से कोई जन्नती नहीं, कोई भी जन्नती नहीं, कोई जन्नती नहीं। कौन होगा? जो अल्लाह को अजीज होगा। जन्नती वो होगा जो हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा। जन्नती वो होगा जो उनकी आल से मोहब्बत करेगा। जन्नती वो होगा जो वलियों से मोहब्बत करेगा। सुभान रब्बी यल आला। अल्लाह पाक के सिवा किसी को नहीं, कोई किसी की पूजा नहीं करता। गफलत में रहने वालों, कोई किसी की पूजा नहीं करता सिवाय रब के। हर मुसलमान सुभान रब्बे यल अजीम ही नमाज में पढ़ता है, पूजा मेरे रब की ही करता है। हिकारत से मत देखो, मोहब्बत करो। अल्लाह पाक की मर्जी ये किसको बख्शे। जब आपके दिमागों में ये अहंकार भर जाएगा कि ये आदमी बहुत गलत है, ये दोज़खी है, ये बहुत खराब है, इसकी बख्शिश नहीं होगी, क्या आपको मालूम है उसकी बख्शिश नहीं होगी? इतने बड़े बड़े मौलवी एक दूसरे पे एतराज करते हैं। अरे आप एतराज, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पे एतराज करते थे? नहीं करते थे। किसी पे एतराज नहीं करते। दुश्मन से भी नफरत नहीं करते थे, मोहब्बत करते थे। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये यूट्यूबर हैं, मौलवी हैं, नादिया कलाम वाले हैं, वायरल होने के लिए बड़े तरह तरह की बातें खोल के यहाँ पर रख देते हैं। छोटी सी बात मिली नहीं हमारे हुजूर की शान में या किसी की शान में कोई गुस्ताखी छोटी मोटी कैस, मतलब उनकी शान में तो गुस्ताखी गुस्ताखी है, हुजूर की शान में छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी उनकी शान में तौबा है। उनकी शान में तो गुस्ताखी थोड़ी भी बहुत है। लेकिन ये यूट्यूबर जो होते हैं, ये मौलवी मुल्ला मौलवी, अपने अपने ऑफिस में बैठ के बस इन्हें वायरल करना है कि अगर कोई बात दबी भी है बस उसको वायरल कर दो। इनका काम ये है कि बस वायरल कर दो, इनके नंबर बन जाए। इनको कोई पता नहीं, बुरा लगेगा मेरी बात का। अरे भाइयों, अगर किसी की बहन बेटी का मामला है तो आप लोग वायरल करते हो, किसी की बेइज्जती का मामला है तो आप लोग वायरल करते हो बहुत जल्दी, इसलिए कि आपका चैनल फटाफट उड़ जाए। कुछ तो रोक करके करा करो, कम से कुछ तो रुका करो। सीधी बात यह है, बहरहाल बहुत लंबी बात है, नहीं कह सकता। ये कानून बन जाएगी, किसी के धर्म किसी के मजहब पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।